मुझे सामंतराय सुमित सामंत पत्नी कहूँ आप शीघ्र आस घर पहुंचु गोटे इतर नारी मो पुओ को चोरी कर बस बसला अरे कागज में फोन करो वो कौन पचास छुआ थाना तो थाना लोग ऐसे पहुंचे तो भाई फोन में कौन कहली सुनी पाला नहीं ए सुनी बाबू चलाओ तो हेले एठी चोरी कहीं ये को तुम घर बंद बंद पर देखा जाउछे तुम तो भूल बुझ छाड़ दो अरे इधर जाओ मैं अनेक बार मारी सामने छाड़ दो चला घर को जाओ जाओ से क्यों चबका लो कोई ये चोरी मो पुओ को चोरी करे ना बाबू बसला मु थाना को फोन करके अरेस्ट करना बाबू अब तने को को छाड़ी दियो काई ए नारी जन को तो बंदाबे अरे ये बच्चे बताओ ना बच्चे तो अरे वो मनुष्य भूल करिछि आ तुम तो अनेक बार मारी सामने अब तो थाना को पठे देले ठीक होछि कौन कहला ए तमे सामान्य कथा अब सामान्य आपण मध्ये मेसेज सामंतराय हां ये से चोरी जे मो पुओ को चोरी करे लेबा को बसितला अफसोसी दया करी आपण मध्ये समस्त टिके चुप रहंतु केवल मु जहा पचारिबी से हम प्रश्न उत्तर देबे कोन मेसेज सामंतराय आपण एमती कोन देखले जे महिला को ऊपर एमती अभियोग करूछन घरे केनी होते अबा तो पुओ को सोई घर भीतर को जातला सेही सुंदर पाई से घर भीतर बसी मो पुओ को छात्र जापुड़ी धरितला और सही समय पहुंच गया कोन आपण आसी पहुंचला बारे से कोन पिला को नहीं पळौतला नहीं मोगा तो डाकेली अगा तो पाखर पुओ ने केटा अगा तू के आज्ञा मु ओ तमे आसी पहुंचला बारे कोन देखलो सर मु देखला को से छुआ को छाती में भिड़ी धरतेले तापरे तम तक छात्र छुआ भिड़ी आनो नहीं आज्ञा मु पाखु जिवा मते से पुग मत देला मेसेज सामंतराय अगाधु जहा कहूँ कौन सत एति को मु आते न जते ताहले कोन नजर रे अपन तक चोरणी बोली कहउछन्ते अरे सब जते के अपन जानी करछ ना नहीं बेसंसा को नहीं कानून लागू चोरणी करिया उचित बेसंसा नुह कर्म को नहीं हम विचार करिया उचित जति से चोरणी नो ताले मो घर भीतर को पसी आसी मो पुओ को छात्र जापुड़ी धरि दिला कोन ताई ए सुनो मैडम तुमको चोरणी बोली कहउछन ताको पिला को चोरी करियार अभियोग करछन तमर सते किछ कहर अछि नहीं थाना बाबू तांको अभियोग करे अपन थाना को ले जाओ मोर किछ भी आपत्ति नहीं किंतु थाना को पूर्व मु भी तम उद्देश्य विषय सब कथा जानिया को चाहूँ को कौन भाई तम पिला को चोरी करिया चाहूँ मु पिला चोरी करबा आसुनत्री थाना बाबू आसिकले ए घर चाकरी में काम करे के आश्रय देबा को ताले ताको पिला को छात्र वीडियो कर पकाई दी घर भीतर पसी देखिली पिलाटा राह धरी कांदुची किसी उपाय न पाई मो पिलाटा को छाती ऊपर टेकी आनिली ताकि से जोर कांदिबा को लागिले मो कोन करथांती जेते बुझे कि जवाब बुझिलेनी पाथरी मो छातीर क्षीर दस पीबा को देली तापर बाबू चुप हो गले और ठीक सेती बळे मां से पहुंची गले मो पिला चली कर चली भाबी मोते को अटके रखी जते एई देखंतु ता हातरे संख्या नहीं कि ता मतरे सिंदूर नहीं से भाई जे कि भाई भी तो भाई से फसिया जानिछि बाहन होइतले कोन मारा भवन आसीबो ना बितो मत तो किना मारिबो जति से पिला को मार घरे तार किरो खाइबा पिला अछि ताक तो स्वामी दिबो जति तार स्वामी अछि ताहाले ता हातरे संख्या ता मतरे सिंदूर नहीं कोन तारा बाहा हवा न हवा से हमर किछि भी संपर्क नहीं मोर संपर्क अपराध अभियोग सत कि मिछ सत थाना बाबू आपण मते थाना को नहीं चलनु हेले मो चरित्र को जो भल आख्या करा नउछि पर सबनु भल हो सही अंदाज से ले सब दिन बितेइबा तेई चलनु तमे मस मोलुची कथा छ नहीं
ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବି। ତମକୁ ଚିହ୍ନିବା ଜାଣିବା ପରିଚୟ ପାଇଁ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବା ମୋ ପାଇଁ ବି ଆଇନ ସମ୍ମତ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁ। ତମେ କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଆଉ ଛାଡ଼ ବାବୁ ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି ଏ ପରିବାର ଲୋକ ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହେଁନି। ଯଦି ଆଉ କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ। ତାହାର ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେ ମହିଳାକୁ ଥାନାକୁ ନେଇପାରିବେ କାହିଁକି ନେଇପାରିବେନି? କାହିଁକି ନା ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ତମକୁ ମିଛ ବୋଲି କହୁନି ତମ ଅଭିଯୋଗକୁ ମୁଁ ମିଛ ବୋଲି କହୁଛି। ଖାଲି ମୋର ଆଉ ତମ ଅସଲ ପରିଚୟ ଜାଣିଲେ ମୋ ଥାପର ରାସ୍ତାରେ ମରିଛି। ଶୁଣିବ ନା ମୋ ପରିଚୟ? ତମ ପରିଚୟ ଶୁଣିବା ପରେ ତମେ ତମ ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ଯେମିତି ଧିକ୍କାର କରିଛ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ତମ ହାତଟା ସେମିତି ନଇଯିବ। ଶୁଣିବ ତାର ପରିଚୟ? ଶୁଣ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପୁନର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା। ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘର ଭିତରେ ବସିଛି ମୁଣ୍ଡ ଛାତିର କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବ। କଣଟା ବାବା ତୁମ ଶୁଣାଇଦେବ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ। ଇଏ ତ ପୁଅର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା। ହଁ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପୁନର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ। ହାୟରେ ବିଧାତା ଶେଷରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲୁ। ଏମିତି ଘଟଣା ଏଇଟା କି ଘଟଣା ଯେ ତମେ ଆକାଶରେ ଛିଡ଼ି ପଡୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ତ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ସହିତ ଆମେ ଅପରିଚିତ ରହିବା। କଣ ପାଇଁ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଆସି ଆମ ପୁନାକୁ ଗିରେ ଦଉଥିଲା? ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ସେଇଟା ତାର ଭୁଲ। ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ତ ଅନେକ ମାଡ଼ ମାରି ସାରିଲ ଆଉ ମାରୁଛ ଯଦି ମତେ ମାର। କାହିଁକି ତାର ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଦାୟୀ ହଉଛି ମୁଁ। ସେଇଦିନ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମର ପରିଚୟ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଜି ସେ ଏଠିକି ଠିକଣା ଖୋଜିକି ଆସିନଥାନ୍ତା। ଆରେ ତୁ କଣ ତାକୁ ଠିକଣା ଜଣେଇବୁ? ହଁ ତାକୁ ଠିକଣା ତୁ କଣ ଜଣେଇବୁ? ବା ସେ ପରା ଦିନେ ଏ ଘରର ଅତି ଆପଣାର ମଣିଷ ଥିଲା। ସେ କଥା ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଉଚିତ। ବହୁତ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବି। ଆହୁରି ଜାଣିବି ଆ ସହିତ ଆମର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଶୁଣିବୁ ତ ସତ କଥା ଶୁଣିଲେ ସହି ପାରିବୁ ତ? ଏ ଅତାଚି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ମନ ଝିଅ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇ ତରକାରୀ ତମ ନିଜର ପାଣି ସାରିବା ପରେ ସେ ଚୋରି ପଡ଼ି ମରିଯିବ। ଇତର ବୋଲି କହନା ତାକୁ। ସେଇ ତର ନୁହେଁ ବହୁ। ସିଏ ହଉଛି ମୋ ସୁଭେନ୍ଦୁର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କାବେରୀ। କଣ କହିଲେ? ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣିକ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ? ଆପଣ ଭୁଲ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଭୁଲ ଶୁଣିଲି। କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଠିକ? କେହି କିଛି ଭୁଲ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କହୁନା। କାବେରୀ ମା ଏ ଘରର ପ୍ରଥମ ବୋହୂ। ବାବୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ତମକୁ ବିବାହ କରିଦେଲି। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହାତ ଉଠେଇ ମାଡ଼ କରିବାଟା ତମେ କିଛି ଠିକ କରନି ବୋହୂ ମା। ସରି ମିସେସ ସାମନ୍ତରାୟ, ଘଟଣାଟା ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଯଦି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇପାରେ ତାପରେ ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ବି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତେବେ ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜେ ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚୋରି ଭଳି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି କରିପାରିବେନି। କେବେ ନୁହଁ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ବିଚିତ୍ର ସଂଯୋଗ ଚମତ୍କାର ନାଟକ। ପ୍ରଥମେ ଡିଭୋର୍ସ ତାପରେ ସରକାରୀ ମଦ ଚୁକ୍ତି କିଲା ପରିଚିକା ଚୋରା
ତାପରେ ଚାକରାଣୀର ଚାକିରି ବାହାନା କରି ଘରକୁ ଆସିକି ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଚାକରାଣୀ ଭାବେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ପୁନର୍ମିଳନ। ଏହି ଆଶ୍ରୟ ନାଇଁ ଏସବୁ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଆମ ଘରକୁ ଅଚାନକ ହେଇଛି। ଆମେ କେହି ବି କିଛି ଆରେ ଯାହାକୁ ତମେ ଚରିତ୍ର ଏଇନା କହିକି ବସେଇଥିଲ ସେ ଏବେ ତମକୁ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଭାସିଲା କେମିତି? ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ତାକୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବୁ ମାତ୍ର ତା ଗଳାରେ ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ତମ ବଳ ବଳ ଶାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଯାଅ ସୌଦା ଆଣିକି ହାତରେ ଦିନେ ଦିଅ, ତା ମତରେ ଚିତ୍ର ଲଗେଇ ଦିଅ। କୃତଜ୍ଞତାର ଉପହାର ମିଳିଯିବା ଉଚିତ ନାଅ। ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିବି, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଏ ଘରେ ମୋର ଆଉ କି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି? ଆରେ ତମେ ପୁଣି କି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଖୋଜୁଛ? ତମେ ପରା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାବେରୀକି ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି, ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ କୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ ରଖିବ? ମୋ ପାଇଁ ସେ ତୋର ହେଇପାରେ, ଚାକରାଣୀ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ମା ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ। ତାହେଲେ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଯିବି। ଆରେ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ? କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ? ଆଉ ତ ତାକୁ ଘରେ ରଖି ପାସ୍ କରିବ, ବାକି ବେଲା ପରେ ଦେଖିବି। ଏସବୁ ମୁଁ କେବେ ବି ସହିପାରିବିନି, କେବେ ବି ନୁହଁ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଏଠି ରହି କାହାକୁ ଅସୁବିଧା ପକେଇବି? ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତୋର ପୁଣି ଇଚ୍ଛା କର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବାକୁ ଦେବିନି କି ଆପଣଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲେ କାମ ମୁଁ କେବେ କରିବିନି। ଯାଉଛି। ତୁ ଯଦି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆରେ କଣ ଭୁଲ କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି? ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଯଦି ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଶେଷ କଥା। ମୋର ବେକାରୀକୁ ଠାକୁର ବହୁମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସିଏ କଣ ପାଇଁ ତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ হবে? ଯେତିକିରେ ରହିବା କଥା ତୁ ସେତିକିରେ ରହ। ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲେ ଦାନ୍ତକୁ କଷ୍ଟ ହବ ସିନା, ହେଲେ ତାଟିଆକୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହବ ସ୍ୱାଭାବିକ, ହେଲେ ମାନବିକତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମଣିଷ ପଡ଼ିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହବା ନିହାତି ଘୃଣାର କଥା। ମୁଁ ତ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ମତେ ଗୁଣା କର, ହେଲେ ଏଇଟାର ଛାଇ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି। ଇଚ୍ଛା କରେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବିନି, ହେଲେ କଣ କରିବି? ଏ ଦେହର ଉପରେ ପୁରା ଆଉ କିଛି ରକମର ଲୋଭ ରହିଯାଇଛି। ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବିନି। ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ମୋର କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ କି କିଛି ଆଶଙ୍କା ବି ନାହିଁ। ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ତ ମୁଁ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଯଦି କୋଉ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାନ୍ତା। ମୋ ସିନ୍ଦୁର ତ ଅତଳ ଦରିଆ ମଝିରେ ହଜି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇବା ମୁଁ କେବେ ସମ୍ଭବ? ଯଦି ମୁଁ ଏପଟକୁ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କ୍ଷମା ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ତ ବସିବେ? ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ତମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବ, ମୁଁ କଣ ଜଣେଇବିନି? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର କଥା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେବି। ଉପହାର? ପୁଣି କି ଉପହାର? এই শেষ তোর পাই, এই শেষ তোর পাই তো ক্ষীর ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଇ ତୁ
ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମା ପଡ଼ିଆକୁ ମାରିଦବୁ।